वैक्सीनेशन के संकट के विचाले केंद्र सरकार की सूबिਆਂ ਨੂੰ हिदायत पहली डोज की थां दूजी डोज लगवाउण वालिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲ वैक्सीन का 70% स्टॉक दूजी डोज के लिए रखा जाए रिजर्व। एक सूबे तो दूजे सूबे दे विच जाण दे लई हुण RT-PCR की नैगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी जरूरी। केंद्र ने नवे दिशा निर्देश किए जारी। कई सूबिਆਂ ने एंट्री के लिए RT-PCR टेस्ट किया है लाजमी। पंजाब दे विच नहीं घट रहा कोरोना का कातलाना कहर। पहली बार 24 घंटिया 200 तो वध लोगों की मौत। लुधियाना ते बठिंडा दे विच गईयां सब तो वध जाना। 8600 तो ज्यादा नवे मामले किए गए दर्ज। हरियाणा दे विच लॉकडाउन का नजर आ रहा असर। कोरोना के नवे मामलों च देखी जा रही गिरावट। एक हफ्ते 16,000 तो घट के 11,000 के करीब पहुंचे मामले। पर हिमाचल च टेंशन बरकरार नहीं रुक रही कोरोना की रफ्तार। साबका मंत्री इंद्रजीत सिंह जीरा का होया देहांत। कैंसर तो पीड़ित सन। 2 दिन पहला कोरोना रिपोर्ट आई सी पॉजिटिव। बेटे कुलबीर जीरा भी कोरोना की लपेट। कांग्रेस के काटो कलेश के विचाले टली अज होने वाली कैबिनेट की बैठक। हुण कल होगी वजारत की बैठक। कई मंत्री चल रहे ने कैप्टन तो नाराज। अंदोलन मुड़ पैरां सिर करन च जुटे किसान। अज भी किसानों के वड्डे काफले दिल्ली वाल करनगे कूच। नूरपुर बेदी दे विच होवेगी वड्डी रैली। राज्यपाल टिकैत सने कई किसान लीडर होणगे शामिल। उत्तराखंड ते फिर बरफिया कुदरत का कहर। देवप्रयाग दे विच बदल फटन दे नाल डिग्गियां कई इमारतां। कैमरे च कैद होया खौफनाक मंजर। फिलहाल जानी नुकसान की नहीं कोई खबर। श्री गुरु अंगद देव जी का प्रकाश पुरब अज। गुरु घरां दे विच नतमस्तक हो रही संगत। मुख्यमंत्री ने भी दी बधाई। बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल होगी पेट्रोल डीजल के रेट की। पेट्रोल डीजल तो दस दिए एक बार फिर तो महंगे हुए ने। लगातार इलैक्शन तो बाद इलैक्शन के रिजल्ट तो बाद लगातार पेट्रोल डीजल के रेट के इजाफा हो रहा है। तो दस दिए कि 20 तो 27 पैसे प्रति लीटर के हिसाब के नाल इजाफा होया है। मई महीने के 7वीं बार वधी है पेट्रोल डीजल की कीमत। मुंबई के 98 रुपए तो दिल्ली च 92 रुपए पेट्रोल के रेट पहुंच चुके हैं। भोपाल के 100 रुपए प्रति लीटर के पार पेट्रोल की कीमत पहुंची है। तो पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़े ने जो लाजमी तौर पर चिंता वधाउण वाले की। जिस तरीके कोरोना के काल के लोगों को दिक्कत है तो दूजे पासे महंगाई भी एक बड़ा चिंता का सबब बनया होया है। पेट्रोल डीजल दी कीमतों का असीं जिक्र कर रहे हैं। इलैक्शन खत्म होए तो उस तो बाद लगातार पेट्रोल डीजल दी वधियां कीमतां चिंता नूं वधाउण वालियां ने। मई महीने का असीं जिक्र कर रहे हैं। अज 12 तारीख का मई दी ते 12 दे विचों 7 दिन लगातार पेट्रोल डीजल दी कीमतां जिहड़ियां हैगियां ने ओह वधियां ने। 7 वारी वधाई गई है कीमत। मुंबई दे विच 98 तो दिल्ली दे विच 92 रुपए पेट्रोल की कीमत हो गई है। भोपाल दे विच 100 रुपए प्रति लीटर दे पार पेट्रोल की कीमत पहुंची है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर कांग्रेसी आगू इंद्रजीत जीरा दे नाल मनभागी खबर है। उन्होंने देहांत हो गया है। जी इंद्रजीत जीरा साबका मंत्री आखिरी साह उन्होंने ले सवेरे 3 बजे के करीब। वो कैंसर की बीमारी तो पीड़ित सन। तो यह भी जानकारी है कि 2 दिन पहला ही उन्होंने कोरोना की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई सी। विधायक जीरा तो विधायक ने कुलबीर जीरा, उन्होंने पिता ने इंद्रजीत जीरा जिन्हों का देहांत होया है।
ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ। ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀਰਾ। रुक करते हैं नपिंदर बराड़ साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं। नपिंदर की कुछ तुहाडे कोल जानकारी कांग्रेस दे लई तां एक लाजमी तौर ते जरूर वड्डा घाटा हैगा है कि कुछ जानकारी इंदरजीत जीरा दे देहांत बारे, क्योंकि कैंसर तो भी पीड़ित से ते इस सब करोना दे काल दे विच उन्हां दी रिपोर्ट करोना पॉजिटिव भी आई। असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਬੇहद ਇੱਕ ਦਮਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਔਰ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਬੜੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਯਾਬ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਖੁਦ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜਧੀਨ ਸੀ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੀਲੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਲਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਅਚਾਨਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲਏ ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ ਗੌਰਵ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਫੈਕਟਡ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਲਬੀਰ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀਰਾ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀਰਾ ਬੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੀ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਿਵ ਬੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਰੀਬ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਕਟਿਵ ਬੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟਿਕਟ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਖੁਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਲਬੀਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ, ਅਗਰ ਕੁਲਬੀਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਉਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕੁਲਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਵੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵੋ।
सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ 5 ਲੱਖ ਦੇਗਾ, 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। SCD ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨया ਨੰਗਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ। रुक करते हैं पंकज कपाई साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं। पंकज समझाओ नवे निर्देश की ने, एक 5 लाख रुपया सरकार क्यों चाहती है, 40 लाख रुपया सरकार दे कोल नहीं है, इस करके कॉलेजां तो लिया जा रहा है। यह केड़ा नवा फार्मूला एजुकेशन पॉलिसी दा सरकार ने बना दिता कि कॉलेजां तो ही पैसे लवो नवा कॉलेज बना दे। गुरव अजे तक स्थिति जिहड़ी है साफ नहीं हो पाई कि आखिर की वजह रही है कि क्यों इस तरीके दे नाल कॉलेजां कोलों पैसे मंगे गए हैं। लेकिन अकाली दल वालों ये इल्जाम लगाए गए ने, उन्होंने अकाली दल ने बाकायदा तौर पर डॉक्टर दलजीत चीमा होरां ने ट्वीट करके इस मुतल्लक जानकारी दी है कि सरकार का एक नवा फरमान आया है और इसनूं कंडेम जिहड़ा है वो अकाली दल कर रहा है और 8 सरकारी कॉलेजों का जिक्र जिहड़ा है वो किया गया है और अजिहे थोड़ी देर का इंतजार रहेगा। सरकार को रिएक्शन लैण की कोशिश करांगे कि किस तरीके दे नाल की वजह रही है, क्यों इस तरीके दे नाल जिहड़ा है नवा फरमान जिहड़ा जारी किया गया जो अकाली दल वालों इल्जाम लगाए जा रहे हैं। शुक्रिया पंकज, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। पूरी गलबात दे लई लाजमी तौर ते एक वड्डा सवाल तां जरूर है कि आखिर किस तरीके दा नवा एक जिहड़ा फरमान जारी कर दिता गया कॉलेजेस तो फंड सरकार वाले पासे नूं लैण दा। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ASI ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ASI ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਖਾਕੀ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ। ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। SSP ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੇਖਣ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ASI ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ASI ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। SSP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। रुक करते हैं सीधा बठिंडा तो साडे सहयोगी सूरज भान साडे नाल जुड़ रहे हैं। सूरज की कुछ पूरा मामला समझाओ कि ਜਿਹੜਾ महिला ਦਾ बेटा दस्सिया जा रहा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਾਠਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਦੇ ਨੀਅਰ ਡੀਅਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖਾਕੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ STF ਦੇ DSP ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ NDPC ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਰਾਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਕੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰਜ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।